सिखां ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ तुरंत बंद करने की मंग की गई। पार्टी की जिहड़ी कोर कमेटी की मीटिंग है वो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की प्रधानगी हेठ हुई है और बहुत लंबा समा जिहड़ी है वो मीटिंग चली है और बहुत गंभीर विचार वटांदरा जिहड़ा वो मीटिंग दे विच कीता गया। सब तो पहला तो मैं कोर कमेटी ने जिहड़ा सर्वसम्मति दे नाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मता जिहड़ा पास किया वो मैं पढ़ रहा और उस तो बाद बाकी जिहड़े पॉइंट टेकअप होए आ वो तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने अज सर्वसम्मति नाल उन्हां मुद्दिआं नीतियां ते सिद्धांतां नूं उजागर किया जिन्हां नूं लै के पार्टी आउंदियां लोक सभा चोणां विच फतवा लैण लई पंजाब दे लोकां कोल जावेगी। पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग जो पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी हेठ हुई विच एक विशेष मता पास करके कहा गया कि पार्टी लई साडे सिद्धांत राजनीति तो उपर हैं ते एक कदे भी खालसा पंथ सारियां घट गिनतियां ते पंजाबियां दे हितां वास्ते डटन की इतिहासिक भूमिका तो पिछे नहीं हटेगी। नाल ही ये अपना सारा जो सरबत दे भले दे सिद्धांत मुताबक अमन शांति ते फिरकू सद्भावना कायम करन ते संभालन ते भी लगाउणा जारी रखेगी। सिखां ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ जिन्हां ने अपनियां सजावां पूरीआं कर लईआं हन दी रिहाई लई अपने लिखती वादे नूं पूरा करे। ये वादे श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश पुरब के पवित्र मौके ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हाज़री विच कीते गए सन। मते विच होर कहा गया कि अकाली दल किसानां ते खेत मजदूरां दे हक्कां वास्ते डटिया रहेगा अते उन्हां नाल कीते सारे वादे पूरे होने चाहिए हैं। मते मुताबक अकाली दल किसानां दी सब तो वड्डी प्रतिनिध लोकतंत्री जथेबंदी है अते ये हमेशा उन्हां दे हितां खातर मोहरी होके लड़दी रही है। मते विच खालसा पंथ दे धार्मिक मामलिਆਂ ਅਤੇ सिख संस्थावां दे कामकाज विच बेलोड़ी दखलअंदाजी तुरंत बंद करने की मंग की गई। मते विच ये कहा गया कि असी हरियाणा में वक्री कमेटी बना के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़न अते कमजोर करन दीआं साजिशां दी सख्त निखेधी करते हैं। असी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तख्त श्री हजूर साहिब नंदेड़ साहिब अते तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधक कमेटियां ते कब्जे करन दी भी निखेधी करते हैं। मते विच श्री गुरु रविदास जी महाराज दे तुगलकाबाद नवीं दिल्ली विच अस्थान नूं ढाह ढेरी करन दी निखेधी की गई तो इसकी मुड़ उसारी वास्ते वक्री थां अलाट करन दी मंग की गई। मते विच कहा गया कि पवित्र आत्मा ते दुनिया भर विच उन्हां दे लखां श्रद्धालुआं विच इस पवित्र स्थान लई इह थां अलाट करन तो ना करना बहुत वड्डा वितकरा अते बेइंसाफी है। कोर कमेटी ने जमीन राही होर मुल्कां नाल वपार दा राह खोलण वास्ते अटारी ते फिरोजपुर सरहद खोलण दी मंग की ते कहा कि पंजाब सारे पासियां तो घिरिया सूबा है
जिस नूं इस संबंध विच कई रुकावटां दा सामना करना पैंदा। अकाली दल हमेशा मनुखी अधिकारां दे हक विच ਅਤੇ NSA वर्गे काले कानूनों की दुरवरतों के खिलाफ डटिया है। इन्हां कदमां दा पार्टी ने एमरजेंसी वेले भी विरोध किया सी। सब तो वड्डे देश भगत सरदार प्रकाश सिंह बादल ते भी समय दियां कांग्रेस सरकारां ने NSA वर्गे कानून लागू किए। पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वालों सिरजे संविधान नूं भी किसी तरीके का खोरा लाउण दा विरोध किया। ये जिहड़ा सारा मता जिहड़ा अज लंबी विचार वटांदरे तो बाद तय होया सी, सर्बसम्मति नाल पास होया सी। ये सारी उस मते दी जिहड़ी वर्डिंग है वो हूबहू मैं तुहाडे नाल साझी कीती है। दूजी गल है कि जिहड़ी अज दी कोर कमेटी दे विच जिहड़ा देश दे विच एक्साइज पॉलिसी नूं लै के एक बहुत वड्डा स्कैंडल इस वेले चर्चा दे विच है, जिस तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल शामी गिरफ्तारी हुई सी, उहदे संबंध दे विच कोर कमेटी ने जिहड़ा ये महसूस किया कि इस जिहड़े स्कैंडल के सामने आउण दे नाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दे नाल जिहड़ा आम आदमी पार्टी का भ्रिष्ट चेहरा वो देश के सामने नंगा हो गया। ये लोकी जिहड़े कट्टर ईमानदार अपने आप नूं जिहड़ा लगातार ऐलानदे सी और जिन्हां ने एक साफ सुथरी राजनीति जिहड़ी है देश दे विच जिहड़ी देण दा लोकां नूं झांसा दिता सी और जिन्हां ने एक स्ट्रोंग लोकपाल बनाउण दी जिहड़ी है वो बड़ी वड्डी जिहड़ी है देश के सामने एक नवीं जिहड़ी है अपनी मंग रखी सी और वादा किया सी कि सरकार बनदियां सारी असी शक्तिशाली लोकपाल बनावांगे जिहड़ा हर पद्धर के भ्रिष्टाचार नूं नत्थ पावेगा। अज उन्हां लोकां दी सारी जिहड़ी असलीयत है वो अज दुनिया के सामने उजागर हो गई कि थोड़े समय के राज दे विच पहला किन्ने मंत्री जिहदे च मनीष सिसोदिया भी है, जिहदे विच उन्हां दे जतिंदर जैन भी ने, जिहदे च संजय सिंह भी पहला अरेस्ट होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नैयर ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ साथी ਸੀਗੇ ਉਹ भी गिरफ्तार होए, होर भी गिरफ्तारियां हुई और हुण जिहड़ी है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने जिहड़ा देश के सामने रख दिता कि सब तो भ्रिष्ट पार्टी कोई देश के विच है तो वह आम आदमी पार्टी है। एक तो साडी कोर कमेटी ने यह गल जिहड़ी है उत्ते शंका ਜ਼ਾਹਰ की है कि जिहड़ी पंजाब की एक्साइज पॉलिसी सी वो भी इस तरीके ही ड्राफ्ट की गई सी। जिहड़ी टीम ने दिल्ली दे विच एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट की सी उस ही टीम ने चंडीगढ़ दे विच आके होटलों दे विच मीटिंगां करके उस तरीके ही पैसे का लैन देन करके ते इत्थे दी पंजाब की एक्साइज पॉलिसी जिहड़ी है वो बनाई सी। ते फिर पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाफ हाले तक एक्शन क्यों नहीं लिता गया? ये बहुत वड्डे सवाल खड़े होंदे क्योंकि इत्थे अफसरां दे घरां दे विच तां रेड हो चुके आ, पर मंत्रियों नूं क्यों स्पेयर किया गया हुण तक और मुख्यमंत्री नूं पंजाब नूं जिहड़ा इहदे विच क्यों नहीं इनवॉल्व किया गया? ये जिहड़ी है बहुत वड्डा एक चिंता का विषय है। इहदे ते असीं शंका ਜ਼ਾਹਰ की है कि इहदे कारण दसने चाहिए कि क्राइम सेम है, पहला दिल्ली दे विच होया, सेम क्राइम जिहड़ा वो बाद दे विच पंजाब दे विच होया ते दिल्ली दे विच मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई पर पंजाब दे विच हाले ढिल महसूस हुई है। ये किस तरीके जिहड़ी है ये कौन इहनूं बचा रहा, ये जिहड़ा मीडिया नूं भी मैं बेनती करदा कि ये सारियां चीज़ां दे उत्ते मीडिया नूं भी करड़ी नज़र जिहड़ी है वो रखनी चाहिए। और एक असीं मंग कीती है कि केजरीवाल नूं मुख्यमंत्री के अहुदे का थोड़ा बहुता मान सन्मान रखना चाहिए, तुरंत मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देना चाहिए और जो नहीं देता तो फिर इन्हूं हटाउणा चाहिए क्योंकि आज़ाद देश के विच ये पहली बारी होया कि कोई मुख्यमंत्री जिहड़ा मौजूदा वो एडे वड्डे स्कैंडल दे विच जिहड़ा अरेस्ट होया। और कमाल की गल है कि आम आदमी पार्टी वाले उन्होंने साथी मंत्री बयान दे रहे हैं कि वो जेल दे विचों सरकार चलाउणगे। ये जिहड़ी रवायत है इहदे नाल दुनिया दे विच साडा सिर नीवा होएगा। जिहड़ी पार्टी कहंदी हुंदी सी कि जे किसी ते एलीगेशन लग जाए तो पहला उन्होंने अस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद होनी चाहिए। तो हुण एड्डी वड्डी लंबी जांच होने तो बाद जदों जज साहबान दे कोल ईडी ने फाइल पेश की
ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਜਰਾ, ਢੰਡੋਲੀ, ਉਪਲੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। 28 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭੱਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ,
ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 16 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਹੱਥ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਹੱਥ ਆਇਆ 16 ਚੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।